प्यारे विद्यार्थियों YouTube चैनल लर्नर्स बूहा ते 10+2 बायोलॉजी की क्लास विच तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा साडे अज दे इस लैक्चर का परपज़ कोई सिलेबस का कोई टॉपिक पढ़ना नहीं है। अज असीं डिस्कस करन जा रहे हैं कि किस तरह कोविड-19 करके पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों तुहाडा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, किहड़े-किहड़े टॉपिक साडे सिलेबस दे विचों डिलीट कर दिते गए ने ते उस तो बाद दे विच की कुछ साडे कोल हुण पढ़न लई बचदा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ जी अज असीं डिस्कस करनी है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि अलग अलग चैप्टर्स के विच तुहाडे मार्क्स किवें डिवाइड कर दिते गए हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए पर साडा जिहड़ा फाइनल एग्जाम है वही 70 मार्क्स आ रहा है। तो किस तरह कुछ चैप्टर्स जिन्होंने पहला घट क्रेडिट मिल रहा सी हुण उन्हां चैप्टर्स के विच ज़्यादा नंबर आ गए तो किस तरह बेटा जिहड़े हैगे ने टॉपिक साडे लई जिहड़े पहला घट इंपोर्टेंट सी हुण इस नवीं डिवीजन करके वो ज़्यादा इंपोर्टेंट बन गए ने। सो साडे लई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जदों असीं एक पेपर दे लई एक एग्जाम दे लई अपने आप नूं तैयार कर रहे हैं तो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ हुंदी है कि साडे माइंड दे विच पूरा सिलेबस होवे, किहड़े-किहड़े टॉपिक्स हैगे ते वो टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो साडे लई किन्ने ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगे आ। तो यह सब साडी अज दी डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो एक होर जिहड़ी बहुत वड्डी जो साडे लई एक खुशी की गल है वो ये है कि जिस तरह पिछले साल सानूं सिर्फ जिहड़े 5 नंबर के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस मिले सी, असीं फिजिक्स ते कैमिस्ट्री नालों थोड़ा जिहा साडा जिहड़ा सिलेबस सी ओहदी डिस्ट्रीब्यूशन लैगिंग सी क्योंकि उन्हां कोले ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सी। पर इस बार साडा जो 70 नंबर का पेपर आ रहा है उहदे विचों 40% मतलब कि 28 नंबर का पेपर साडा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही आ रहा है। सो हुण जो साडी पेपर की तैयारी होएगी वो पहलां वाले सालों तो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। जिस तरह असीं वेखते हैं कि असीं पिछले 10 सालों के या पिछले 5 सालों के क्वेश्चनस वेखते हैं पर इस बार साडे लई क्वेश्चनस उन्ने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहने वाले। इस बार असीं नवीं डिवीजन के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस की तैयारी करनी है। सो किहड़े-किहड़े चैप्टर्स इंपोर्टेंट ने वो सब अज की डिस्कशन दे विच असीं वेखांगे ते इस तो बाद दे विच भी बेटा इस चैनल ते तुसीं लगातार जुड़े रहना ताकि जिन्ने भी चैप्टर्स जिन्हां दे विचों ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस आउणगे वो तुहानूं टाइम टू टाइम इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स बूहा तो मिलते रहेंगे। सो बेटा हुण असीं अज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने अपनी कापी पैन नाल लै लैना है, जिन्हां कोले नहीं है वीडियो नूं एक बार पॉज करो तो अपना कापी पैन लैके आओ। उस तो बाद दे विच जो मैं बेटा दसूँगा जिहड़े इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुहानूं दसूँगा वो सारे तुसीं नोट करते जाना है ते नाल नाल डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी मार्क्स की हैगी है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी तुसीं नोट कर लैनी है। तो इस तो इलावा बेटा जिवें मैं तुहानूं पहलां भी कहना है कि जे तुहानूं अपने टॉपिक्स के रिगार्डिंग इस लैक्चर के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई डाउट हुंदा है तो तुसीं बेझिझक बेटा मेरा WhatsApp नंबर 9814558084 जिहड़ा कि हर एक लैक्चर दे विच तुहानूं मिलूगा स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है, तुसीं इस दे उत्ते WhatsApp कर सकते हो। तुहानूं WhatsApp रिप्लाई जरूर मिलूगा, थोड़ा जिहा बेटा जिहड़ा हैगा जिस भी जदों भी मैनूं सਮਾं मिलदा मैं तुहानूं जरूर रिप्लाई करूँगा। सो इस करके बेटा अपने मन दे विच किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रखियो। एक बार स्कीम ऑफ स्टडी साडी क्लीयर हो जाए उस तो बाद दे विच असीं बेटा जो साडा मिशन है मार्च 2021 असीं उस मिशन के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी स्टार्ट करांगे। सो लैट्स स्टार्ट टूडेज डिस्कशन। सो बेटा सब तो पहला तो असीं उन्हां टॉपिक्स की गल करते हैं जिहड़े डिलीटेड ने। ये बहुत ध्यान दे विच रखण वाली गल है बेटा कि एक इहदे विच वर्ड पाया है डिलीटेड। सो तुहानूं ये जिहड़ा PDF तुसीं डाउनलोड भी किया होगा तुहाडे कोले अलग अलग सोर्सेस तो पहुँचा होगा। ये टॉपिक्स वो ने जिहड़े हुण सिलेबस का हिस्सा नहीं हैं। इहदे विच यूनिट 1 दे विचों एक चैप्टर है, यूनिट 2 दे विचों एक चैप्टर है 7th, यूनिट 3 दे विचों एक चैप्टर है तो यूनिट 4 दे विचों 2 चैप्टर्स ने। तो ओवरऑल बेटा जे देखा जाए साडे कोले 1 2 3 4 5 टोटल जिहड़े 5 चैप्टर्स ने वो डिलीट हो गए हैं। जिहड़े 5 चैप्टर डिलीट होए है इन्हां नूं असीं यूनिट वाइज देखना है कि किहड़ी यूनिट दे विचों किहड़े-किहड़े चैप्टर्स डिलीट हो गए तो हुण साडे कोले की उस दे विच बच गया। सब तो पहलां असीं यूनिट 1 की गल करते हैं। यूनिट 1 का जिहड़ा बेटा ये सिलेबस है ये नॉर्मल सिलेबस है जिहड़ा साडे कोले हुण तक चल रहा सी ते इधर बेटा मैं पैरलली इस दे रखिया होया डिलीटेड जिहड़ा डिलीट हो चुका है। तो नॉर्मली यूनिट 1 दे विच 4 चैप्टर सी। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हैल्थ। तो इन्हां 4 चैप्टर्स दे विचों जिहड़ा बेटा चैप्टर नंबर 1 है
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इट हैज़ बीन डिलीटेड। मतलब की होया कि इन्हां चारां दे विचों पहला चैप्टर हुण गया तो साडे कोले बेटा सिर्फ जिहड़े चैप्टर बच गए 3 चैप्टर बच गए। तो हुण ये यूनिट 1 साडे कोले 3 चैप्टरस दा हैगा, जिहदे विच चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है तो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 दे विच असीं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की गल कीती है, 3 दे विच ह्यूमन रिप्रोडक्शन की गल कीती है तो 4 दे विच रिप्रोडक्टिव हैल्थ की गल कीती है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ किस तरह के आउणगे पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं यूनिट वाइज डिस्कशन करवाऊँगा ਤੁਹਾਨੂੰ। पैरलली देखो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेटा ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ डिलीटेड टॉपिक ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈਪਟਰ ਬਚ ਗਏ 3, ਜਿਹੜੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਬਚ ਗਏ ਇਹ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2, 3 ਐਂਡ 4। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 1 + 2 + 5, ਇੱਕ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। तो जे मैं गल करा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का कोई नहीं है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जिहड़ा कि चॉइस नाल आ रहा है चैप्टर नंबर 2 दे नाल। ते जे मैं गल करा रिप्रोडक्टिव हैल्थ की, रिप्रोडक्टिव हैल्थ के विच एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन जिहड़ा है 2 नंबर का आ रहा है, ये चॉइस होएगी 2 नंबर दे विच। तो हुण बेटा जी मेन तौर पर मैं इस चैप्टर के बारे तुहानूं जे आपां एक गल करिए कि मेरा गैस वर्क है, किहो जे क्वेश्चनस तुहानूं तैयार करने चाहिए ने, तो उहदे विच बेटा की है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जिहड़ा है जां 3 जिहड़ा है जां 4 जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस का कोई बहुता ज़्यादा क्रेडिट नहीं इसनूं मिल रहा, एक नंबर का क्वेश्चन ही आ रहा है, बट मेनली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एक चैप्टर जिहड़ा तुहानूं ज़्यादा वधिया लगदा है उहनूं 5 नंबर के अकॉर्डिंगली तैयार करो। जिवें इहदे विच जिहड़ा हैगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे विच बेटा की है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis हैगा, इहो ਜਿਹੇ टॉपिक्स ने। सिमिलरली इधर बेटा जिहड़ा हैगा साडे कोले मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट दा डिवेलपमेंट है ते डाइकोट एम्ब्रियो दी डिवेलपमेंट है। ये जिहड़े टॉपिक्स मैं दस रहा नाल बेटा तुसीं नोट करते जाओ, तुहाडे काम आउणगे ये टॉपिक्स। सो ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों चैप्टर्स ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ बिल्कुल उस तरीके नाल तैयार करना चाहिए जिवें हुण तक असीं पिछले सालों तक तैयार करते रहे हैं। जिस तरह सानूं इह 'च क्वेश्चन आउंदे रहे, वड्डा क्वेश्चन आउंदा उस तरीके नाल तैयार करना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस क्योंकि इह 'च बड़े घੱਟ हैगे है, इस करके बेटा जिन्ना मटीरियल तुहानूं डिपार्टमेंट वालों जिन्नियां भी शीट्स इस दी आ रही ने, चाहे दी वो डेली असाइनमेंट की फॉर्म दे विच आ रहे ने ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20% ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस तो बाद नैक्सट चैप्टर वाल नैक्सट यूनिट वाल मूव करते हैं। नैक्सट यूनिट है बेटा यूनिट नंबर 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। नॉर्मल की है, सो अगेन दिस इज़ नॉर्मल सिलेबस जिहड़ा इधर दिता हुआ है, ये नॉर्मल है तो ये डिलीटेड है। तो हुण ये डिलीट की हो गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा एवोल्यूशन वाला चैप्टर जिहड़ा हैगा वो डिलीट हो गया। मतलब 5, 6 ते 7 ਇਹ 'ਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਲੀਟਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 18 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੰਬਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ 2,
ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਕਿ 18 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ 18 ਵੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਉਹ ਵੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈਪਟਰ ਬਚੇ 2, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 4, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 1, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ 1, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 2 ਨੰਬਰ ਇਹ, 6 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਲਰਨਰਸ ਬੂਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਈਨਫਿਲਟਰ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈ, ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਕੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 7-8 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ MCQ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ 1 ਔਰ 1 ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਚੋਇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੀ ਚੋਇਸ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਤਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 'ਚੋਂ, ਇੱਕ 6 'ਚੋਂ ਪਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਕ ਓਪਰੋਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? 3 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਵੱਲ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਡਿਲੀਟਡ ਸਿਲੇਬਸ। ਡਿਲੀਟਡ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫॉर ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਬਚ ਗਏ 2, 8ਵਾਂ ਅਤੇ 10ਵਾਂ। ਸੋ ਡਿਲੀਟਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ, ਬਚ ਗਏ 2। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ, 5 ਦਾ। 5 ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ 4, 1, 1 ਸੇਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 3, 1। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚੋਇਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। 101% ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਦਾ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਟ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। 5 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਯੀਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰੀਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਯੀਸਟ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਥੈਨੋਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਉਹ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ 60 ਦੇ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਰਸ ਬੂਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨਿਟ
यूनिट 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਕੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਐਸ ਸੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, 2 ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰਸ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਹ 'ਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਆਉਣਗੇ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, 1 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਆਉਣਗੇ ਔਰ 1 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ, 1 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚ ਗਏ 'ਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਚ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਤਾਂ MCQ ਕਰਨੇ ਹੈ, 1 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 8 ਕੁਐਸਚਨਸ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ MCQ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਆਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੇਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ, 4 ਚੈਪਟਰ ਹੈ। COVID-19 ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਚੈਪਟਰ 14 ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਚੈਪਟਰ 16 ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ deleted we are left with only 2 chapters। ਸਿਰਫ 2 ਚੈਪਟਰ ਬਚੇ ਆ, 13ਵਾਂ ਤੇ 15ਵਾਂ। ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ EVS 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ EVS ਹੈ ਨਾ +2 ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ, 1 ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, 1 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ 3 ਬਣਦੇ ਨੇ। What is the importance of biodiversity? What are the causes of loss of biodiversity? How we can conserve biodiversity? 3 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 1 ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆ 5 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 4 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ, ਉਹ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 28। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ? 1 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ? 28। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ 10। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ? 1 2 ਦਾ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ? 20। 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ 4। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ? 12। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ 70। ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 38 44। ਟੋਟਲ 44 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ 28 MCQs ਨੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ 70। ਸੋ 70 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 48 ਨਹੀਂ 44 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 28, ਉਹਨਾਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ।
ਤੇ 6 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 28 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਟਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥਾ, ਕੁਐਸਚਨ 6ਵਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ 9ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 10ਵਾਂ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਦੋ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਇਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 28 ਸਿੱਧੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ 2-2 ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ 4 ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।